أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Mudah-mudahan suara saya dapat didengari, audio kita jelas dan video juga jelas, mudah-mudahan insya-Allah. Malam ni doa mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Boleh beri respon sikit yang sudah sedia ada, suara dapat didengar dari mana, supaya kita ambil maklum keadaan terkini di tempat yang lain. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله. 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 أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. من لزم الاستغفار جعل الله له لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة. الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah bagimu akan nikmatku, yakni akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang sedia ada kita syukuri. Malam ini Allah lorongkan suara kita, lorongkan lidah kita, lorongkan mata kita, lorongkan tubuh badan kita dalam kesibukan kita untuk memenuhi keperluan dan hajat peribadi masing-masing, dalam komitmen kita menunaikan tanggungjawab yang pelbagai, tetapi diberikan ruang dan masa oleh Allah untuk duduk sama-sama dalam majlis Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan, yang mana dengan jalan tersebut dia melaluinya dengan tujuan untuk mencari ilmu, atau kama qala, maka Allah akan permudahkan dia jalan ke syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini sebagai salah satu daripada langkah penting Allah permudahkan kita menuju ke syurga. Amin Allahumma amin. Jadi terima kasih semua. Dan saya menjawab keseluruhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, saya mohon maaf berkenaan dengan masalah yang tak dapat diatasi pada hari semalam. Mudah-mudahan siapa yang sudah berniat satu kebaikan, memang nak berada dalam majlis Quran, tetapi dia tidak dapat berada. Idza hamma 'abdun bihasanatin falam ya'mal biha, bila ada seseorang niat nak buat sesuatu amal yang baik tapi dia tak dapat melaksanakannya, kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catatkan bagi dia satu pahala kebaikan yang sempurna. Jadi siapa yang semalam dah cuba online masuk ni, ustaz tak ada ke, tak jadi ke, apa ke, maka dia dah cuba berkali-kali, rupanya dengan ustaz-ustaznya sekali tak dapat berada di dalam talian. Tidak mengapalah, ma qaddarallah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita meresponnya dengan redha. Pada masa yang sama kena berusaha memperbaiki keadaan tersebut supaya kelemahan yang sedia ada mudah-mudahan tidak berulang, insya-Allah. Baik, hari ini kita terus kepada pengajian yang tertangguh. Hari ini kita Khamis malam Jumaat. Insya-Allah pada Khamis malam Jumaat yang ke depan ada sesuatu perbezaan yang kita nak buat sedikit, tapi nanti saya akan maklumkan insya-Allah. Hari ini kita melangkah masuk ke surah Maryam, muka surat 308. Surah Maryam, muka surat 308. Terima kasih yang sudah berada di dalam talian. Jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk share. Sekalipun mungkin kawan-kawan kita tidak dapat ikuti pada saat ini secara live, tetapi barangkali dia diberikan ruang dan peluang untuk mengikuti kemudian rakaman, insya-Allah. Baik, sekarang kita pergi muka surat 308. Dan pertemuan kita yang terakhir kita menyentuh tentang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kan. Hari ini kita akan tengok pada surah Maryam ayat 41. Kita cuba kesan dulu mana mad jaiz munfasil yang ada di sepanjang muka surat tersebut.
Ayat 41 sampailah kepada ayat 51. Lebih kurang 11 ayat. Okey, saya harap semua sekali dah buka muka surat yang kita maksudkan. Surah Maryam, muka surat 308, juzuk 16. Jadi kalau juzuk 16 tu maknanya sekitar di tengah-tengah lah. Tengah-tengah Quran. Lebih kurang tengah-tengah. Okey, baik. Bacaan kita akan bermula daripada ayat 41. Dan kita akan teruskan sampai ayat 51. Sekarang ni kita cuba kesan dulu mad jaiz munfasil. Sebagai pengulangan sikit, hari tu kita sudah pelajari mad asli, iaitu alif kosong baris atas sebelumnya, waw kosong sebelumnya baris depan, ya kosong sebelumnya baris bawah. Kemudian kita pelajari secara ringkas mad badal, iaitu alif kosong sebelumnya baris atas, tapi yang berbaris atas tu huruf hamzah, mad badal. Kemudian waw kosong sebelumnya baris depan, yang baris depan tu hamzah. Tadi a, u. Kemudian mad badal, ya kosong sebelumnya baris bawah. I, hamzah. Yang kosong tu, yang huruf yang sebelumnya tu adalah huruf hamzah. Imanan, i tu. Itu cerita mad badal. Apa yang berkaitan dengannya, kita tak sebut secara perinci. Okey, yang ketiga, yang kita perhatikan adalah mad far'i. Yang kita telah pelajari, saya sebut secara ringkas supaya kita pemetaan pemikiran kita, fikiran kita dah susun. Oh, ni mad far'i. Mad far'i maknanya apa? Mad cabang. Cabang daripada apa? Cabang dari mad asli. Senang je cerita dia. Cabang dari mad asli. Isunya macam mana terjadi mad far'i? Bila ada mad asli jumpa hamzah, mad asli jumpa mati, sukun, mad asli jumpa syiddah ataupun musyaddad, huruf yang bertanda sabdu. Walaupun dia termasuk juga dalam sukun, tak apalah. Saya nak mudah cerita. Mudah kenal. Jumpa hamzah, jumpa mati, jumpa sabdu. Jumpa hamzah, jumpa mati, jumpa sabdu. Maka dia akan ada nama baru. Salah satu daripada nama-nama baru mad tu, kita panggil dia mad jaiz munfasil. Mana contoh dia? Hari tu kita dah buat. Kita dah tuliskan. Alhamdulillah. Mad jaiz munfasil. Apa makna munfasil? Pisah. Kenapa pisah? Sebab mad asli lain perkataan, hamzah lain perkataan. Apa makna munfasil? Pisah. Mad jaiz pisah. Mad jaiz pisah. Kedudukan perkataannya terpisah. Mad asli perkataan lain, hamzah perkataan lain. Mad pisah. Yang ini mad asli, perkataan lain, hamzah perkataan lain. Mad pisah. Yang ini illa, mad asli je, perkataan lain, hamzah, perkataan lain. Mad pisah. Senang cerita, munfasil, mad pisah. Sekarang, ayat 41 Maryam sehingga ayat 51, kita cari yang mana mad pisah. Boleh? Boleh cari sama-sama dengan saya? Mad pisah, Jangan cari mad rempit. Mad rempit bukan di sini tempat dia. Baik, kita perhatikan. Kita tengok by baris, by baris. Daripada ayat 41 ni, kita baca daripada, nanti jadi kita akan baca wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Baik. Perhatikan pada baris ini, baris yang ketiga, ada tak mad jaiz munfasil? Ada Ada. Iaitu mana perkataan dia? Perkataannya di sini. Ya abati. Ya abati. Mudah-mudahan nampak ni. Handphone biasa, insya-Allah nampak. Muka surat dia semua masuk dalam skrin. Handphone yang mungkin luar biasa, mungkin tak termasuk. Wallahualam. Okey. Ni contoh pertama. Tengok baris kelima. Ada tak mad pisah? Mad asli jumpa hamzah lain perkataan. Tengok di sini. Kalimah fattabi'ni ahdika. Fattabi'ni ahdika. Ini ada tak mad asli? Ada. Mana mad aslinya? Ya kosong sebelumnya baris bawah. Ni. Lama-lama dulu-dulu kita aja. Nun ya mati bawah ni. Nun ya mati bawah ni. Sekarang kita lihat. Ni nama dia mad asli. Fattabi'ni ni satu perkataan. Jumpa siapa? Mad asli ni jumpa hamzah. Perkataan yang sama tak? Tak. Bila tak sama perkataan, nama dia mad pisah. Jumpa hamzah lain perkataan. Munfasil, mad pisah. Jadi fattabi'ni ahdika. Di situ ada mad jaiz munfasil. Selesai baris yang kelima. Tengok baris keenam.
Ada tak perkataan mad jaiz munfasil hukumnya? Jawapannya ada. Mana dia? Perkataan ya abati. Ya abati. Sini ada ya abati. Nampak jari saya ni sebelah kiri? Sini ada perkataan ya abati. Sini ada perkataan ya abati. Sini ada perkataan ya abati. Mad jaiz, mad jaiz, mad jaiz, mad jaiz, mad jaiz. Sampai sini dah ada 5 mad jaiz. Turun satu baris di bawah. Fatakuna. Tak ada. Turun baris satu lagi. Ada. Mana mad jaiz dia? Perkataan ya Ibrahim. Ni nama dia mad jaiz. Ustaz, tadi Ustaz cakap mad jaiz tu mad pisah. Mad pisah. Tapi kan, dia mula ada tapi kan. Bila mula tapi kan tu maknanya bagus ke tak bagus? Bila dia dah mula cakap tapi kan, itu bila dah mula tapi tu bagus ke tak bagus? Jawapan dia bagus. Kenapa bagus? Sebab dia sudah mengkritik apa yang dia faham. Dia faham perkataannya mesti terpisah. Tetapi kenapa Ustaz cakap tadi, ya abati mad jaiz, tak terpisah pun. Sambung aja. Ya dengan hamzah ni sambung je. Ini sambung je. Tak pun terpisah. Ya Ibrahim. Ya dengan hamzah ni sambung je, huruf je, tak terpisah pun. Tapi kan, bila dah ada tapi kan tu bagus lah. Tapi kan tu maknanya ialah dia dah mula berfikir. Dia mengkritik apa yang dia faham sendiri. Kata terpisah, kata munfasil, tapi tak terpisah pun. Pertanyaan ini kita akan hurai selepas kita baca ayat 41 sampai kepada ayat 51 nanti insya-Allah. Yang mana munfasil ni, dia ada yang terpisah tapi nampak terpisah. Ada yang terpisah tapi tak nampak, tak perasan yang dia terpisah. Sebenarnya dia memang terpisah. Okey? Macam orang dah berkahwin, tiba-tiba kita tak tahu yang dia dah berpisah. Nampak macam masih lagi, rupanya dah berpisah. Orang nampak macam masih sama, sebenarnya dah berpisah. Tapi ada orang kita dah tahu, dia suami isteri dah lama berpisah. Jadi ada orang yang sudah berpisah, nampak sudah berpisah. Ada orang yang sudah berpisah, tapi tak nampak yang dia tu sudah berpisah. Senang nak faham macam tu bahasa kampung saya. Baik, kita teruskan agenda kita, memulakan bacaan insya-Allah. Baik, ayat 41. Bersedia semua? A'udzubillahi minasyaitanir. Ayat 41 Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefasihan dan kefahaman insya-Allah. Allahumma faqihna fid din, ya Allah fahamkan kami dalam urusan agama. Ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Saya ulang. Dia banyak ayat panjang-panjang. Nanti bila sebelum saya potong, saya beritahu insya-Allah. Baik, lihat semua. Ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sekejap lagi kita berhenti. Ma la yasma'. Ma la yasma'. Kemudian kita ambil balik semula lima ta'budu. Baik, kita mula di sini. 1, 2. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع. Saya ulang. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع. Kita ambil di sini. 1, 2. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
berhenti pada fattabi'ni dan ambil semula fattabi'ni. Okey, ayat 43. Ya abati. 1, 2. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan. Saya ulang. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Seterusnya sampai Rahman. Kemudian kita sambung. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Kemudian kita akan berhenti wa ad'u rabbi dan kita akan balik ambil semula wa ad'u rabbi ya. Perhatikan ayat ni kita akan berhenti pada wa ad'u rabbi. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi. Saya ulang. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi. Kita ambil sini. 1, 2. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. Panjang sikit ayat ni. Potongan ayat ni agak panjang sikit. Barakallahu fiq. Ambil nafas sikit. Kita ulang semula. Ayat 49. Ini ada banyak ni. Namanya mad jaiz munfasil ni dalam bacaan kita hari ni. Banyak mad jaiz munfasil. Ada mad jaiz munfasil. Hari ni perancangan kita. Kita nak terangkan sikit mad jaiz munfasil hakiki. Hakiki maknanya hukum bentuk dia pisah. Hukum dia pun hukum pisah. Maknanya bentuk dia terpisah. Nampak? Munfasil. Munfasil dan dia punya hukum pun mad jaiz munfasil. Ada pula satu lagi perkataan, hukum dia munfasil. Ikut sama, hukum terpisah. Tapi bentuk dia sambung. Bentuk dia sambung. Tapi sebenarnya dari segi makna dia terpisah. Tak apa, nanti kita akan tengok. Mad jaiz munfasil tu dia ada dua bentuk asas dia. Sedikit berbeza tapi hukum yang sama. Dalam potongan ayat yang kita akan baca ni, 41 sampai 51, dua-dua tu ada. Jadi saya teringat
Semalam kemarin fikir apa ayat nak bawa. Satu muka surat tu ada yang terpisah, ada yang bersambung. Kali teringat, surah Maryam ni teringat saya ada. Tu yang teringat tu saya pilih. Okey, baik. Kita sambung semula pada ayat 49. Tarik nafas lebih sikit. Ustaz tak cukup nafas. Macam mana nampak gaya besok malam kita kena beli pam angin ni. Tak adalah pam angin, tapi maknanya mudah-mudahan Allah cukupkan nafas kita, insya-Allah. Baik, kita ambil di sini falamma. 1, 2. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Saya ulang ayat 50. Tarik nafas sikit. InsyaAllah panjang ni. Dia kalau makan satu baris, biasanya dia agak biasanya agak mencabar sikit bila dia makan. Maknanya dia sampai satu baris. Ayat 60. 1, 2. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Alhamdulillah. Ayat 41 sampai ayat 51. Barakallahu fik. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ceritanya sekarang ni kita akan tengok mad jaiz munfasil yang mana nampak jelas dua perkataan. Yang mana nampak jelas dia terpisah dalam keadaan dia dua perkataan. Yang pertama, kita tengok, perhatikan pada ayat berapa tadi kalimah dia. Kalimahnya ialah di sini, fattabi'ni ahdika. Fattabi'ni ahdika. Apa yang terjadi pada kalimah fattabi'ni ahdika? Ni fattabi'ni ahdika. Fattabi'ni, hujung dia perkataan dia fattabi'ni. Fattabi'ni. Ini kan mad asli. Fattabi'ni. Fattabi'ni. Tabi'ni. Saya ambil potongan lah. Patutnya kena tulis penuh tu. Bi'ni. Fattabi'ni. Sini ada huruf ta. Okey, fattabi'ni. Kemudian kalimah ahdika, hamzah dia pada kalimah yang lain, iaitu pada kalimah sebelah dia, ahdika. Ahdika. Jadi ni kan terpisah ni. Terpisah. Bila terpisah, nama dia mad apa? Mad pisah. Nama dia mad munfasil. Tapi jangan pula nanti orang tanya, ni mad apa ni? Mad jaiz pisah. Taklah, kita sebutlah penuh dia, bahasa Arab dia mad jaiz munfasil. Okey. Tempat yang lain yang jelas nampak. Kita tengok inni akhafu. Inni akhafu. Tengok tu. Awal ayat yang ke-45. Inni akhafu. Soalan saya, mana mad asli? Mana mad asli? Mana mad asli? Ni. Nun ya mati bawah ni. Ni nama dia mad asli. Ya kosong, sebelumnya baris bawah. Ya tu kan kosong. Ustaz, yang tanda tu, yang macam ombak rindu tu, ombak rindu datang kemudian. Bila hamzah ni, bila mad asli ni jumpa hamzah, hamzah ni lain kalimah, lalu kita panggil dia mad jaiz munfasil. Jadi ini satu perkataan, akhafu perkataan yang lain. Jadi hamzahnya dah mula perkataan yang lain. Contoh kalau kita tulis bahasa Melayu kan, bahasa Melayu, kita tulis bahasa Melayu Rabu, R-A-R-B-U-Bu, Rabu ini. Rabu ini. Bu ni kan mak asli. Contohlah, jangan pula bu tu kata mak asli. Ni contoh je.
Ra alif ra ba wawu rabu. I. Anggap je lah hamzah. Jumpa hamzah kat sini. Konon-konon nak bagi faham. Ni kan namanya bahasa kampung. Ustaz pelik je perkataan rabu ini pun jadi tajwid. Bukan, nak senang faham. Jadi bu ni kan mad asli. Ba waw mati depan bu. Jumpa mana hamzah? Dalam perkataan sama tak perkataan dia? Tak. Perkataan dia terpisah. Rabu perkataan lain, ini perkataan lain. Ustaz, yang Ustaz cerita ni bahasa Melayu. Kami faham perkataan dia terpisah. Tapi yang fattabi'ni ahdika, kami mana kenal pisah kat mana, cantum kat mana, mana kami nak kenal. Yang itu susah nak jawab. Jawapannya kena belajar bahasa Arab. Jawapannya kena belajar bahasa Arab. Tetapi, secara umum, perkataan Al-Quran, dalam Al-Quran, penulisan yang masyhur sekarang disebarkan di seluruh dunia, biasanya kalau kita sudah lama-lama membiasakan diri bacaan Quran dan membiasakan diri dengan kelas Al-Quran, walaupun kita tidak faham bahasa Arab, walaupun kita tidak mampu lagi memecahkan dan memisahkan setiap suku kata bahasa Arab, perkataan tak tahu, ni perkataan ni sambung ke, lepas tu perkataan ke. Tetapi bila kita dah lama-lama, pengasingan antara satu perkataan dengan perkataan tu, kita biasanya dapat agak. Tetapi perlu pentashihan dan pembetulan daripada guru yang kita belajar lah. Secara umum gitulah. Pengesahan tu lebih penting. Okey, kita kembali semula pada ayat ni. Nak mengenal dulu bentuk, supaya nanti akan datang, jangan fikir-fikir lagi terus dah tahu. Ni mad wajib, ni mad asli, ni mad badal, ni mad far'i, ini mad jaiz. Sebab besok kita nak masuk mad wajib. Yang ini tak settle, saya bimbang mad wajib besok kita susah nak kenal. Okey, kita tengok perkataan yang selanjutnya. Baris salam. Baris berapa ni? Dalam satu mushaf ni ada 15 baris. Sekarang baris yang ke-10. Tengok perkataan ni. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu. Nampak? Innahu. Ni. Innahu rabbi. Rabbi satu perkataan. Tuhanku. Mad asli ada tak? Ada. Apa mad aslinya? Sila jawab. Apa mad aslinya? Sila jawab. Mad aslinya ialah ya kosong sebelumnya berbaris bawah. Hurufnya ba. Bi. Ejaan lama-lama. Baya mati bawah bi. Kan gitu kan? Balib mati di atas ani bi. Jumpa mana? Hamzah. Lain perkataan? Lain. Bila lain pisah, nama dia. Siapa yang pisah? Kalau saya tanya siapa yang pisah? Yang berpisah ialah mad asli berpisah dengan hamzah. Terpisah. Lain perkataan. Tengok. Rabbi. Bi. Rabbi. Bi. Mad asli. Mad asli terpisah dengan siapa? Terpisah dengan hamzah. Innahu kana bi hafiyya. Innahu. Jadi ada orang tanya, Ustaz, yang terpisah siapa? Saya cakap, yang terpisah, mad asli terpisah dari hamzah. Maknanya lain perkataan. Okey, perhatikan. Selesai. Sekarang tengok pula di ayat di bawah. Baris yang ke berapa ni? 11. Tengok ni. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Perhatikan. Asa Allah. Asa satu perkataan. Ada tak mad asli ujung dia? Ada. Mana mad asli dia? Sinya mati di atas sa. Kat sini, sin alif mati di atas sa. Ini bentuknya ya, tapi alif maksurah. Nantilah kita cerita kenapa bentuknya ya, tapi bacanya alif. Nanti kita cerita kemudian. Sekarang ni fokus saja. Alif kosong sebelum dari atas. Jadi mad asli jumpa hamzah mana? Hamzah di perkataan berikutnya. Perkataan munfasil yang terpisah. Maka kita panggil mad jaiz munfasil. Sekarang ada lagi perkataan yang lagi satu. Allah. Satu perkataan. La. Allah. Satu perkataan. Masuk perkataan berikut. Akuna. Allah. Akuna. Mana mad asli dia? La. Mana hamzah dia? Tak ada. Kat mana? Kat perkataan sebelah. Akuna. Bila perkataan sebelah, perkataan lain, perkataan berbeza, perkataan terpisah, namanya mad jaiz terpisah. Namanya mad jaiz munfasil. Selesai. Ada tak lagi selepas daripada ni? 3 baris yang di bawah. Ada tak mad jaiz munfasil? Cuba tengok sikit.
Tengok sikit. 3 baris yang terakhir. 3 baris yang terakhir. Ada tak mad jaiz munfasil? Perhatikan. Tengok laju-laju. Sila jawab cepat-cepat. Apa perkataan dia? Ada ke tak ada? Jawapan dia cuba tengok. Ada yang dah dapat jawab tu. Tengok baris yang terakhir. Lihat perkataan Musa. Lihat perkataan Musa. Musa yang ada pada ayat itu ialah Nabi Musa. Yang dimaksudkan di situ adalah Nabi Musa. Baik, perhatikan perkataan Nabi Musa. Ada tak mad asli? Ada. Yang ni contoh, kalau kita wakaf, dia akan jadi mad asli saja di situ. Wadhkur fil kitabi Musa. Musa. Dua maknanya 2 harakat. Tapi kalau sambung kita kena ambil berat hamzah selepas dia. Kita kena ambil berat hamzah selepas dia. Sebab bila mad asli jumpa hamzah, lain kalimah, lain perkataan, datang hukum yang baru, namanya mad jaiz munfasil. Ustaz, yang ini nak kira tak Ustaz? Lahu ishaq. Lahu ishaq. Yang ini masuk nama dia. Dia ada nama cantik dia. Nama cantik dia mulhaqat mad munfasil. Mulhaqat mad munfasil. Mulhaqat maknanya dia bentuk lain sikit, tapi dia masukkan sekali dalam hukum mad munfasil. Tapi tu nama dia mad silah tawilah. Nanti kita cerita bab lain. InsyaAllah kita akan sampai, kita akan cerita. Tapi biar kita peringkat-peringkat satu persatu. Lebih mudah kita masuk pasak satu persatu. Nanti bila saya rojakkan saja je, InsyaAllah kita dah ada kemahiran dapat membezakan. InsyaAllah. Kurnia Allah birahmatillah. Baik, kita kembali kepada bahasan kita. Sekarang yang kita nak cerita malam ni apa? Yang kita nak cerita ialah ada mad munfasil, mad pisah, kadang-kadang nampak perpisahannya. Ada mad munfasil yang dia tu namanya munfasil tapi nampak terpisah. Okey, nampak terpisah. Contohnya tadi kita tuliskan inni akhafu. Saya tulis inni akhafu. Inni, kemudian perkataan akhafu, sesungguhnya aku bimbang. Inni akhafu. Okey. Bila kamera dah fokus, baru kita senang cerita. Baik. Inni akhafu. Mad aslinya mana? Ni. Hamzahnya mana? A. Terpisah tak? Terpisah. Jelas tak terpisahnya? Jelas. Sebab ini maknanya sesungguhnya aku. Akhafu maknanya aku bimbang. Ada 2 perkataan yang jelas terpisah. Ini nama dia munfasil hakiki. Mad munfasil real terpisah. Nampak bentuknya terpisah. Tapi ada juga perkataan bahasa Arab yang mana dia sebenarnya terpisah. Contoh, saya guna bahasa Melayu. Wahai Ibrahim. Wahai bahasa Arab apa? Ya. Wahai dalam bahasa Arab apa? Ya. Perkataan yang kedua, Ibrahim. Ya Ibrahim. Baik. Ya Ibrahim. Saya tulis sini Tak apa, nampak Ibra pun saja okey. Okey, nampak? Ya, satu perkataan. Ibrahim, perkataan lain. Jadi dia 2 perkataan tak? Dia 2 perkataan. Dia munfasil tak? Dia munfasil. Tetapi dia hukum dia kalau kita baca dalam Quran sambung, dia jadi tak mad munfasil? Dia jadi mad munfasil. Hukum dia pun mad munfasil. Tapi Ustaz, dalam Quran dia tulis tak pisah. Dia tulis tak pisah pun. Mana? Tengok sini. Ya Ibrahim. Quran ni ditulis tak terpisah. Iaitu ya ni, dia sambung terus dengan perkataan Ibrahim. Ya, dia sambung sekira-kira. Bentuk dia seolah-olah jadi macam ni. Ya. Kita ingatkan terpisah. Rupanya dia sambung. Ya, satu perkataan di sini. Ya,
Ibrahim. Sekali jalan terus bentuk satu. Jadi perkataan yang disatukan. Ibrahim. Jadi maknanya, kenapa dia jadi macam gini? Bahasa Arab kan ya makna dia lain, Ibrahim berbeza makna, lain perkataan. Kenapa jadi macam gini? Jawapan dia senang. Bukan jawapan dia senang, maknanya kita mudah faham ginilah. Bila Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW, maka Rasulullah akan menerima wahyu. Setelah Nabi menerima wahyu, Rasulullah masuk ke dalam hati dan terus kekal dalam ingatan Rasulullah. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan bacaan Al-Quran fala tansa, dan engkau tidak akan lupa sampai bila-bila. Bila Nabi dah selesai menerima Quran, Rasulullah akan mula membacakan Quran. Siapa dengar? Sahabat Nabi akan mendengar. Setelah sahabat Nabi mendengar, maka sebahagian sahabat Nabi pandai menulis. Pandai apa? Menulis. Maka di kalangan sahabat Nabi ada yang terkenal dengan gelaran Kuttabul Wahyi, penulis wahyu. Maka yang pandai menulis, mereka akan tulis Quran, tulis ayat Quran. Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah berpesan, la taktubu anni. Jangan tulis apa-apa daripada aku. Maknanya hadis jangan tulis. Tetapi kalau nak tulis apa yang dah tulis hadis, silakan padam. Kalau nak tulis, hanya tulis Quran. Jadi pada zaman Nabi, penulisan khusus difokuskan kepada menyalin Quran. Tapi menyalin hadis, semua masuk sini. Masuk sini, masuk sini. Masuk sini, masuk sini. Sebab tu kita tak pernah jumpa hadis sahih Abu Bakar, hadis sahih Sayyidina Umar, hadis sahih Sayyidina Uthman. Tak ada. Mereka semua hafal. Hadis terus masuk dalam hati. Hafalan semata-mata. Tapi kalau Quran, ini dulu mushaf Sayyidina Umar. Tapi sekarang dah dibakar lah. Tapi dulu ada cerita. Mushaf masing-masing sahabat. Baik. Sahabat Nabi bila tulis, Rasulullah Allah kurniakan kelebihan. Walaupun Nabi tidak boleh membaca dan menulis, tapi Rasulullah melihat tulisan, Nabi tahu. Ini tulisan ni betul ke tak betul. Dan dikatakan bahawa ketika sahabat Nabi tulis, memang dia tulis ya Ibrahim tu macam gitu. Walaupun dalam bahasa Arab, sebenarnya kena ikut yang atas. Wahai Ibrahim, dalam segi bahasa Arab. Tetapi untuk bahasa Arab Al-Quran, sebagaimana yang dah ditulis, maka itulah yang dikekalkan. Jadi kalau zaman Rasulullah ditulis, begitulah yang tulisan yang akan dikekalkan. Bila dia dah dikekalkan tulisan tu, maka begitulah dia. Tetapi, adakah dia sebenarnya munfasil? Adakah dia munfasil? Ya, munfasil secara hukum. Maknanya kita masukkan dia dalam hukum mad munfasil. Tetapi secara tulisan dia munfasil tak? Secara tulisan sambung je, tak munfasil pun. Ini nama dia munfasil hukmi. Secara hukum kita masukkan sekali dalam mad munfasil. Tetapi bentuknya seakan-akan tidak munfasil. Habis Ustaz, itu baru ya Ibrahim. Habis yang ya yang lain macam mana kita nak bezakan? Memang alamak, susah nak cakap Tapi sedikit memang perlu kepada pengetahuan, kefahaman dan juga rujukan. Pengetahuan bahasa Arab, kefahaman bahasa Arab, rujukan kepada kitab-kitab muktabar ulama-ulama kita yang mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah. InsyaAllah kita dapat kenal. Tidaklah terlalu susah, tetapi tidaklah terlalu senang. Makan proses, insyaAllah dipermudah. Okey? Itu nama dia hukum mad munfasil hukmi secara hukum, tapi bentuknya macam tersambung. Yang tadi, inni akhafu adalah mad jaiz munfasil, tapi hakiki real. Tapi kenapa dia bezakan nama hukum? Sebab satu ni boleh wakaf, satu tak boleh wakaf tau. Contoh saya fokus ni. Kalau ada orang dia tak cukup nafas, dia boleh sambung. Inni. Sini boleh wakaf. Inni akhafu. Maknanya dia sambung. Dia mula tak cukup nafas. Inni. Boleh. Kenapa dia boleh wakaf? Sebab perkataan ni secara tulisan terpisah. Tapi yang sini tak boleh wakaf. Ya. Tiba-tiba berhenti ya je. Tak boleh. Dia kena wakaf. Ya Ibrahim. Sebab dia tulisannya, secara tulisan dia bersambung. Jadi ada beza sikit lah antara mad jaiz munfasil hukmi dengan hakiki. Tapi jangan bimbang tentang istilah. Jangan bimbang tentang nama-nama yang macam pelik-pelik kita dengar. Yang penting faham bentuk dulu. Yang penting faham bentuk. Baik. Kita kembali kepada isi kandungan daripada ayat ini. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudi like, sudi
sudi sharekan, tag nama kawan-kawan pada malam ini. Dan sebelum saya terlupa, ingin saya pesan, hari ni hari Khamis kan? InsyaAllah kita ada seminggu ke depan. Hari Khamis depan, kalau perancangan dapat berjalan dengan lancar, InsyaAllah saya akan pindahkan live ini bukan di Facebook Iliyin Aminin. Sekarang kan Facebooknya Iliyin Aminin kan? Pergi Facebook, cari Iliyin Aminin, tunggu 8.55, dah ada. Tapi nanti saya akan pergi ke Facebook yang kedua. Facebook yang kedua. Mana nama Facebook saya? Tengok kat ruang komen tu, bahagian bawah tu, saya pin tu. Ada tulis UST. Lepas tu ada tulis Iliyin Aminin, sengkang, OFF, kemudian page, PAGE. Start Khamis depan, insya-Allah kita akan pindah ke Facebook yang itu pula. Saya beritahu awal supaya kita pergi tengok dulu, like ke apa ke, nanti supaya dah tahu page tu. Jadi save masing-masing ataupun like di situ, nanti senang kita nak cari. Baik, kita pergi kepada kandungan ayat. Kita tengok dalam dakwah Nabi Ibrahim AS. Tengok pada ayat 43, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana atas lisan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, wahai bapaku. Ayat 42, minta maaf. Ayat 42. Sorry. Ayat 42. Ya idh qala li abihi. Ingatlah, ceritakanlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya. Ada sebahagian ulama mengatakan bapanya kat sini bukan bapa biologi. Ada yang mengatakan bapa kat sini ialah bapa saudaranya yang menjaga dia. Ada ulama kata bapa bukan bapa kandung bukan bapa biologi, bapa kandung, bukan. Ada yang mengatakan bapa kat sini ialah bapa saudaranya. Ada yang mengatakan begitu. Tak apalah, kita ambil pengajaran saja, iaitu keluarga terdekat Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, wahai bapaku yang amat kusayangi, wahai bapaku, ya abati, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah sesuatu yang la yasma'u, wa la yubasiru, wa la yughni anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, dan tidak dapat mencukupkan engkau, melepaskan engkau daripada sesuatu pun. Maknanya tidak dapat melepaskan kita daripada sesuatu pun. Maknanya tak ada kuasa lah. Mendengar pun tak boleh. Ceritanya ialah dikatakan pakcik kepada Nabi Ibrahim ni, dia menyembah selain daripada Allah, menyembah ukiran-ukiran patung. Jadi cerita di sini ialah Nabi Ibrahim berdakwah. Panjang cerita di ayat di bawah. Cuma kita nak ambil pengajaran ialah Nabi Ibrahim, salah seorang Nabi yang diuji oleh Allah, berdakwah dengan ahli keluarganya yang terdekat, tetapi menerima pelbagai cabaran sehingga dihalau, sehingga tidak disukai, sehingga dipinggirkan. Jadi salah satu daripada fitrah seseorang itu, salah satu daripada adat ataupun kebiasaan cabaran yang perlu dihadapi oleh orang yang nak mengajak kepada kebaikan ialah kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang paling sukar sekali untuk menerima ajakan kebaikan kita. Tapi kita jangan sedih dan jangan putus asa, sebab Nabi Ibrahim sebagai contoh, kemudian Nabi Nuh, isterinya sebagai contoh. Orang yang paling terdekat yang namanya isteri amat payah nak menerima. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pakciknya Abu Talib yang terdekat, amat payah untuk menerima. Apalagi yang namanya Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab, payah nak terima, dekat. Dan kemudian Nabi Lut dan beberapa Nabi yang lain diberi cabaran oleh Allah bahawa keluarga terdekat. Sama juga kita. Kita, sebahagian daripada kita, kadang-kadang kita menghadapi cabaran. Orang yang kita sayang, yang dekat dengan kita, suami kita, isteri kita, anak kita, satu peringkat kadang-kadang kita diberi cabaran, perkataan yang kita sampaikan walaupun baik, mungkin cara kita belum bertepatan. Para Nabi, cara dia yang paling sempurna pun diuji oleh Allah, ditentang oleh orang yang terdekat. Apalagi kita yang tidak cukup sempurna, malah mungkin cara kita belum cukup baik dan sebagainya. Tetapi mungkin pada masa yang sama kita menghadapi cabaran. Kita nasihatkan anak kita supaya tutup aurat, supaya laksanakan solat. Tapi kadang-kadang anak kita yang dekat dengan kita itulah yang tak nak dengar cakap kita. Kadang kita dah nasihatkan isteri kita, dah cakap berkali-kali, tetapi dia orang yang paling dekat dengan kita yang paling sukar. Mungkin kerana kelemahan kita. Kadang kita nak cakap dengan suami kita, kita ingin supaya dia menjadi yang lebih baik berbanding dia yang dahulu. Tak masalah, tapi dia yang paling kuat menentang apa yang kita nak buat. Jadi jangan kita rasa putus asa. Dan jangan kita rasa bahawa
Lantaklah. Yang penting tugas aku, tanggungjawab aku dah selesai. Kau jawab dekat akhirat. Jangan kita jadikan amalan akhirat kita disulamkan dengan kesombongan. Lantak kau lah, yang penting aku dah selesai dunia aku, akhirat nak jadi apa, jadilah. Jangan. Baik-baik perjalanan kita cantik, akhirnya kita sulamkan dengan kesombongan dan keangkuhan. Akhirnya kebaikan yang kita buat tu, akhirnya kita memang runtuh habis saja, kerana timbul pula perasaan hasad yang baru, perasaan sifat mazmumah yang baru yang ada dalam diri kita. Kerana syaitan tak pernah kecewa. Jadi ceritanya ialah, kalau kita nak ajak dengan ikhlas, dengan berterusan, istiqamah, bukan tujuan untuk mengubah dia, tetapi dengan tujuan untuk merasai nikmat betapa susahnya para nabi, sehingga mereka itu berdakwah kepada ahli keluarga terdekat pun kadang-kadang diuji, endingnya mereka tidak ikut dakwah nabi. Tapi tak perlu putus asa, sebab kita bukan diwajibkan untuk mengubah dia jadi apa, tapi kita disuruh istiqamah, mengajak dia kepada kebaikan. Urusan perubahan yang akan berlaku kepada dia adalah urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah memperbaiki cara penyampaian kita, input apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan perkara tersebut ada manfaat kebaikannya untuk hari akhirat, insya-Allah. Dan doa kita pada malam ini sebagai penutup, jazakumullahu khairan katsira. Kita akan pergi kepada surah apa yang saya tulis kat situ? Ada catatan? Tak silap saya surah Al-Mu'minun ada. Kita mohon keberkatan bila kita sampai ke suatu tempat. Siapa yang nak pergi besok ni, ujung minggu ni, besok Jumaat nak balik kampung ni, mohon keberkahan perjalanan kita. Bila sampai kat kampung, sebelum nak sanitize tangan kita, sebelum nak basuh-basuh badan kita, nak mandi-mandi, sebelum nak salam ke apa ke, jangan tinggal baca dulu satu doa yang baik juga untuk kita baca. Tengok muka surat 344. 344, 344, 344. Come on. 344. Pendek je doa dia. Ayat 29 atas. Kita ketepikan mana, bukan buang ayat, tapi nak ambil maksud ayat. Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, tempatkan aku, munzalan mubarakah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati, tempat yang penuh dengan barakah. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan kita. Jadi kita ni nak mohon kepada Allah. Doa ni umum, bukan mesti kerana coronavirus ke apa, bukan. Tapi doa ni kita doa mohon kepada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarak. Ya Allah, tempatkan aku di satu tempat yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan terhindar dengan penyakit, mudah-mudahan terhindar dengan wabak, mudah-mudahan terhindar daripada tempat yang kotor, maksiat dan sebagainya. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan kami. Jadi kita mohon supaya bila kita balik kampung, mudah-mudahan tempat itu barakah, dijaga oleh Allah, terhindar daripada wabak, dan kita pergi menziarahi keluarga kita dengan gembira, pulang juga membawa kegembiraan dan meninggalkan kegembiraan juga di kampung bersama dengan orang tua yang kita sayang. Kalau kita ke kampung lah. Dan kalau kita ke rumah kita, tak apalah. Anak-anak balik ke tempat kita, pun kita doa juga. Mudah-mudahan tempat kita tak menjadi asbab wabak pula berpindah masuk ke tempat kita. Mudah-mudahan mereka tu semua daripada tempat yang baik ditempatkan di rumah kita, tempat yang barakah. Dan jangan lupa, insya-Allah besok pada jam 8.52-53 lebih kurang, kita akan sama live still dekat sini yang saya sebut tadi, page tadi, UST Iliyin Aminin off page tu, itu insya-Allah Khamis depan kita akan usahakan. Tapi saya akan umumkan kalau berjaya kita pindahkan. Tapi setakat ni kita commit saja di page ini, di Facebook ini. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Saya mohon ampun dan maaf. Insya-Allah kita jumpa esok. Bacaan Al-Quran sedikit berkaitan dengan tajwid, kita akan masuk mad wajib muttasil. Kemudian kita akan pergi kepada tadabbur sebahagian kandungan ayat. Hari ini kandungan ayat ialah cabaran berdakwah kepada mengajak kebaikan kepada ahli keluarga terdekat. Jangan kita sulamkan dengan kesombongan dan keangkuhan kita, sebab tugas kita bukan mengubah mereka, tugas kita menjalankan kewajipan sahaja kita sebagai seorang hamba. Dan kemudian kita berharap mudah-mudahan ada pembaikan, walaupun mungkin pembaikan mereka tu berlaku selepas kematian kita. Walaupun pembaikan ahli keluarga kita tu berlaku selepas kematian kita. Walaupun berlaku selepas daripada kematian kita, yang mustahak ialah kita menjalankan tugas kita. Tahap kita jalankan tugas kita. Dan doa yang kita dapat rakamkan pada hari ini ialah doa supaya Allah tempatkan kita di tempat-tempat yang barakah, supaya kita terhindar daripada tempat-tempat yang tak elok. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira.
Jumpa lagi esok insya-Allah. Terima kasih banyak. Apa yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan, kelemahan semuanya juga datang dari Allah. Atas kelemahan diri saya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita jumpa insya-Allah esok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk share dan tag nama kawan-kawan. InsyaAllah mudah-mudahan faedahnya semakin luas. Dan saya akan cuba cari cara, fikirkan cara yang macam mana nak gunakan secara paling santai, paling mempermudah, mengurangkan, kontrol. Saya terkeluar istilah-istilah yang agak berat, saya cuba kontrol untuk peringkat permulaan. Mudah-mudahan selepas ini kita dah kenal bentuk. Bila saya mula memasukkan istilah dan kenapa istilah tu dinama dengan istilah begitu, kita dapat kuasai dengan baik dan kita dapat kenal dengan. Bila kita dah berumur ni, saya lebih suka cara dia faham dulu baru kita ingat, baru hafal. Kalau ngajar budak-budak, maaf bebel sikit 1-2 minit. Kalau ngajar kanak-kanak, budak-budak, saya kurang peduli dengan kefahaman dia. Saya mustahak dia mesti hafal apa yang saya cakap, dia kena hafal semua sekali. Mesti hafal. Dia tak faham tak mengapa, kerana pertumbuhan pertumbuhan mereka tu memang lebih kuat dari segi menangkap dengan menghafal. Walaupun mereka tak faham, jangan bimbang. Budak-budak kecil hafal Quran tak faham, jangan bimbang. Kefahaman kemudian akan datang. Umur 20, 21 dia menuntut ilmu, kefahaman akan berkembang sedikit demi sedikit. Tapi untuk kita, kalau terus kita hafal, ini ingat nama, nanti sampai satu peringkat, kita ada perasaan bisik. Quran ni susah. Tajwid ni macam payah lah. Kita akan terbisik begitu. Bukan tak boleh, tetapi saya cuba usahakan supaya perkara itu dikurangkan, diminimumkan. Memang ada susah. Kalau menuntut ilmu tak ada susah. Tak lama dia menuntut ilmu. Kita kurangkan ruang-ruang yang begitu. Kita cuba cari cara. Dan insya-Allah doakan mudah-mudahan saya istiqamah. Mana yang saya mampu saya tahu. InsyaAllah saya berhasrat memberikan semua sekali apa yang saya tahu. Dan kemudian setelah saya beri, sambunglah belajar menuntut ilmu dengan orang lain yang jauh lebih alim daripada saya. Dan jangan terhenti hanya sekadar program kita sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.